قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ما ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا عليه الذي جعل لكم من الشجر والأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض والعلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله tim dapur. Masuk. Ada yang dari Tambun lapar banget mana nyampe. لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حمد الناعم الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم تقبل في هذا المقام وإلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها ونخص خصوصا من اجتمعنا حول سوائهم العاجلين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم لا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا ضالا الا هديته ولا معسرا الا يسرته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج
ويسر لها ويسر لنا أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صدق الله العظيم الذي خلق وخلق فأبدع على وجعل السماء سقفا محفوظا مرفوعا رفعا والأرض بسطا وضعا وسير القمر فأطلعه. اللهم إنا نسألك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبأسرار الفاتحة ومعجزات الفاتحة وبكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا الرحمن يا دافع البلاء يا الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan dan sekaligus nasihat yang pertama akan disampaikan oleh orang tua kita Bapak Ustadz Haji Gunawan yang pada tempat kami bersilaturahmi. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sama-sama kita hormati Ahinal Kiram Ustadz Haji Ardiansyah, keluarga besar dari Haji Muhyiddin bin Datuk Haji Hamzah, keluarga besar dari Haji Nur Halim bin Haji Muhammad, ketua koordinator kegiatan ziarah kubro 2 keluarga, para orang tua Mbak Haji Rodemah, para orang tua Bapak Haji Haris, Bapak Haji Bubung, dari yang kecil sampai yang gede, dari yang di pojok son sampai yang di pojok sini, dari yang jalan kaki menuju tempat ini ama yang pakai kendaraan. Saudara-saudara sekalian, saya nggak banyak, nanti Ustadz Ardiansyah yang lebih banyak mengupas tentang kegiatan ziarah kubro ini. Saya hanya sedikit saja. Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada detik-detik masuknya bulan suci Ramadan. Sa'ban sebentar lagi akan meninggalkan kita. Apalagi Rajab udah jauh deh ninggalin kita. Udah berapa minggu Rajab ninggalin kita? Kurang lebih 7 minggu Rajab sudah meninggalkan kita. Ketika masuk bulan Rajab, kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Masuk bulan Sa'ban juga kita berdoa kepada Allah. Dari tanggal 1 sampai akhirnya bulan Rajab kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keberkahan. Ketika kita berada di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban ini, pertanyaannya yang paling mendasar, apakah keberkahan itu ada pada diri kita? Siapa yang bisa menjawab? Diri kita sendiri. Orang lain nggak tahu keberkahan itu ada pada diri kita ketika bulan Rajab dan bulan Sa'ban itu menghampiri diri kita. Orang lain tidak melihat itu ketika kita memohon, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana
wa balikna Ramadan. Intinya adalah kalau sholat kita masih belum diperbaiki, maka keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban tidak ada pada diri kita. Kita seringkali mengaminkan guru-guru kita ketika berdoa, para asatidz tidak kita perbaiki, maka kita belum mendapatkan keberkahan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti percuma kita berdoa tentang keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Sekarang kita perhatikan, apakah semenjak bulan Rajab ini yang laki-laki kita bergegas, kita berlomba-lomba menuju rumah-rumah Allah, baik musola maupun masjid? Pertanyaannya ada pada diri kita. Seandainya saja kaki kita tidak mau melangkahkannya menuju rumah Allah untuk melaksanakan salat secara berjamaah, maka kita sekali lagi belum mendapatkan keberkahan itu. Artinya saudara-saudara sekalian, ketika doa itu dipanjatkan, kita barengi dengan ikhtiar kita untuk mendapatkan menggapai keberkahan daripada bulan tersebut. Keberkahan bulan Sya'ban adalah sahrulnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini adalah bulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada selain bulan suci Ramadan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan full, yaitu di bulan Sya'ban. Di mana di pertengahan bulan Sya'ban kita bermunajat kepada Allah agar catatan amal baik kita ketika diangkat oleh malaikat dan ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Seandainya saja kegiatan yang kita lakukan pada bulan Sya'ban ini adalah kegiatan yang banyak negatifnya, maka kita juga belum mendapatkan yang namanya keberkahan bulan Sya'ban. Kalau di bulan Sya'ban ini kita berlomba-lomba pastabaqul khairat, kita berlomba-lomba tentang kebaikan apapun. Ini kita contohkan, ini kalau nggak ada yang koordinir ziarah kubro nggak bakalan jadi. Makanya kita bersyukur kepada Mang Haji Dede nih yang udah susah payah, ya, walaupun banyak celotehan dari saudara-saudara kita. Ini luar biasa Mang Haji Dede mengkoordinir dari kedua keluarga sehingga terjadi perkumpulan kita berziarah, kita bermunajat kepada Allah, kita mendoakan leluhur kita. Ini hal yang luar biasa. Makanya kita doakan Mang Haji Dede ini selalu sehat supaya tahun depan dia lagi nggak apa-apa. Ya. Walaupun yang lain cuma bisa komen, yang lain cuma bisa interupsi, yang lain cuma bisa ngedumel, yang lain cuma bisa ngomong sana ngomong sini, tapi tidak mau berkecimpung dalam apa yang sudah dibuat, ya maka ini kita doakan saja Mang Haji Dede ini sehat, ya sehat, pokoknya sehat dan dia mau jangan ampe nih hatinya ini turun buat ngurusin ini kalau udah nggak ada orang yang mau ngurus ini, amburadul lagi nih. Ya, buyar lagi nih. Yang tadinya kita tiap tahun bisa berkumpul di sini kayak saya nih, paling 1, 2, 3 yang saya kenal, kayak Mang Haji Mursidi saya kenal, Mang Haji Bubung saya kenal, Mang Haji Hari saya kenal, Ustazah Mang Haji Rodemah saya kenal. Ini kalau yang lain saya belum melihat. Sekarang alhamdulillah, walaupun kita dari keturunan yang satu ataupun dari biang-biang yang berbeda, tapi pongkolnya satu, yaitu Haji Muhyiddin bin Datuk Haji Hamzah, Haji Dul Halim bin Haji Muhammad. Satu, dia juga kagak kemana-mana, walaupun dua keluarga, ini satu pongkol. Makanya alhamdulillah ada wakaf ini, ya bisa coba kalau keluarga besar Bang Haji Dul Halim, ya agar lah mau lewat mana? Keluarga besar Haji Muhyiddin lewatnya lah kalau di pagar. Ayo orang tanah dia. Ya enggak? Makanya kita bersyukur, ayo kita baik-baikin nih keluarga Haji Muhyiddin, baik-baikin nih sama keluarga Haji Dul Halim. Biar apa? Biar kagak dipaker nih. Biar kita ziarah, ini enak. Iya. Lah kan itu tanah segitu.
Lah kalau kagak pada ikhlas keluarga ngaji dong alim, keluarga kagak ikhlas, boro-boro ada jalan. Mau lewat mana? Ayo. Lewat atas, lewat rumah geber. Kagak bisa. Lewat sini dipantek, lewat sana dipantek, tengah apa lagi? Ayo, mau gimana? Kita bikin flyover ngajuin sama wali kota. Kagak bisa. Ya, makanya inilah momentum yang paling luar biasa. Ya. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan riwayat hadis riwayat Muslim, kafa bil mauti wa izah, yaitu satu-satunya nasihat yang paling berharga adalah kematian. Makanya ini adalah momentum penting. Kita berkumpul di tempat yang luar biasa, di tempat di mana saudara-saudara kita, tempat di mana keluarga kita, tempat di mana orang tua kita yang sudah meninggalkan dikubur di sini, kita berkumpul di sini bersilaturahim, maka ini jadikan nasihat yang luar biasa. Jangan sampai pulang nih dari ziarah kubur kita kagak punya apa-apa. Artinya nggak punya apa-apa. Kita nggak mau meningkatkan kualitas ibadah kita, padahal kita nanti akan sama dengan orang tua kita, dipendem, diinjek-injek, dibacain talqin. Kalau kita pulang dari sini semakin banyak perbuatan dosa kita, maka apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad tersebut tidak sampai kepada kita, bahwa kematian adalah sebagai nasihat yang luar biasa. Contoh saya tanya, Bapak Ibu yang umurnya udah 60 tahun, Mang Haji Aris, udah berapa kali nganterin orang meninggal? Udah berapa? Umur udah 60, udah berapa Mang Haji Aris? Ada 10 kali? Ada 20 kali? Ada lebih ya. Kalau dari kita mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, sampai diinjek-injek, sampai dibacain talqin, kita pulang ke rumah nggak ada perubahan pada diri kita, maka nasihat itu tidak masuk ke dalam hati kita. Orang kalau yang hatinya ada bulu-bulu seperti lugut, tahu lugut? Kalau nempel gatal bener, agak boleh ngelihat orang seneng, ya kan, bawaannya pengen ngomongin baik, agak boleh ngelihat orang bahagia, pengennya ngomongin baik. Ini hatinya kalau udah belugut, ya susah dinasehatin, maka dia termasuk orang yang sombong. Hati-hati. Nasihat baginda Nabi Muhammad SAW ini sangat dahsyat sekali. Ya, kafa bil mauti wa izuh. Jadikan kematian sebagai nasihat buat diri kita. Pulang dari sini silaturahim kita semakin terbangun. Pulang dari sini kekeluargaan kita semakin erat. Pulang dari sini kita satu dengan yang lain saling mendoakan. Yang sakit kita doakan sembuh, yang jarang datang setiap tahun diundang, mudah-mudahan tahun depan bisa datang. Ini biar penuh semua. Biar sampai rumah Mang Haji Mursyidi dong. Biar kita bongkar entar pagernya. Kalau sampai penuh ya Mang Haji ya. Agak apa kan? Kalau sampai penuh, biar masono biarin kita pelataran, bayar dempel-dempelan gak apa-apa. Yang penting kita kumpul dua keluarga menjadi satu, karena ini adalah salah satu hal yang luar biasa. La tadkhulul jannah qati'ur rahim. Siapa saja yang memutuskan namanya silaturahim tidak akan masuk surga. Kagak bakalan masuk surga kalau orang yang mutusin silaturahim. Makanya kita bangun sedikit demi sedikit supaya keluarga besar ini terus ya. Syukur-syukur ada paguyuban yang memang luar biasa. Hal-hal ini sudah bagus banget ini. Ya, walaupun saya juga sangat jarang mengikuti kegiatan-kegiatan karena kesibukan, ya, tapi alhamdulillah, ya, hari ini saya bisa menyempatkan nih, ya, bisa menyempatkan. Memang saya sudah niat kalau ada ziarah kubro, saya mau pasti datang, ya kan? Saya mau pasti datang, walaupun bagaimanapun juga saya usahakan datang, kecuali kalau memang hujan, ya, mungkin juga kita kalau hujan juga pada minggir semua, hari Sabtu kemarin, ya. Mudah-mudahan itu saja yang saya sampaikan, karena ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Gak tahu, takutnya ntar apa bakso Mang Haji Dede ini udah jadi apa namanya ya, jadi seblak, saya nggak tahu deh. Mudah-mudahan itu saja ada manfaatnya buat kita semua, khusus buat diri saya. Nanti dilanjutkan oleh Akhirul Kiram Ustaz Haji Ardiansyah. Dari saya cukup sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة أما بعد. Yang Al-Fakir hormati dan Al-Fakir muliakan seluruh keluarga besar dari almarhum Kong Datuk Hamzah, baik dari jalur Kong Haji Muhyiddin maupun dari jalur Kong Haji Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikatan tali silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jangcing, uak, om, tante, ponakan, sepupu, apa lagi ya? Yang saya hormati, alhamdulillah berdasarkan tadi disampaikan guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Gunawan, katanya dikit aja. Dari beliau diterusin namanya, romanya udah dihabisin semua tadi. Saya mah ampasnya aja udah gerimis lagi. Masya Allah, sedikit saja meneruskan dari apa yang disampaikan dari Al-Mukarram Ustaz Haji Gunawan berkait dengan keberkahan. Bu, nah, ya belum bermakan jadi sangat tidak kurang ya. Berkumpulnya kita di sini yakin merupakan keberkahan dari orang tua kita. Apa sih yang dinamakan berkah? Kalau tadi kata guru kita berkah. Apa sih yang namanya berkah? Tadi udah disepil kata bocah zaman sekarang. Udah dikasih tahu keberkahan itu secara arti ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau tadi guru kita mengatakan setiap bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan, tetapi dalam kehidupan tidak ada kebaikan, enggak ada berkahnya. Keberkahan kita sekarang yang kita dapat sekarang merupakan imbas atau efek dari keberkahan orang tua kita dulu nih yang ada di sini nih. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin. Apa surah At-Tin? Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Tuh Allah bersumpah apa banyak banget tuh. Biasanya sekali, wal asri sekali. Wad-duha. Tapi ini wat-tin demi buah tin. Wazaitun demi buah zaitun. Kenapa Allah bersumpah dengan dua buah ini? Ternyata secara penelitian banyak manfaatnya. Wa turisin demi bukit Tursina, wa hadzal baladin amin, dan demi tanah Mekah yang aman. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sungguh telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paripurna, di atasnya sempurna. Kenapa? Dibandingkan makhluk lain, manusia Allah ciptakan dengan bentuk yang paripurna. Allah ciptakan dua mata berada di depan. Coba kalau kayak ayam, di mana? Kiri kanan. Allah ciptakan hidung, lubangnya di bawah. Lah kalau lubangnya ke atas, repot, kita gak bisa main hujan-hujanan. Mungkin hujan gini, nutupin hidung. Allah ciptakan kedua telinga berada di kiri kanan. Beberapa makhluk yang lain sama modelnya kayak manusia, tapi fungsinya tidak sama seperti manusia. Kenapa Allah ciptakan mata berada di depan, kuping berada di samping kanan, samping kiri? Lalu Allah ciptakan mata dan kuping berpasangan, ada kanan ada kiri, ada dua. Sedangkan Allah ciptakan lisan, mulut cuma satu. Tandanya apa? Sebelum kita mengucapkan sesuatu, dilihat dulu kenyataannya, didengar dulu informasinya, diolah, diterima benar atau tidak, baru disampaikan. Jangan baru terima informasi mentah, main langsung disebar-sebar. Tuh,
Allah ciptakan manusia dengan bentuk yang bukan sempurna, paripurna, paling sempurna. Kambing tahu kambing? Kambing punya berapa kaki? Kakinya 4 tapi jalannya masih ngerangkak. Iya. Sedangkan manusia kakinya ada berapa? Jalannya tegak. Dilanjut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah jatuhkan manusia ke tempat yang paling rendah. Aspal ada di mana? Bawah, diinjak-injak lagi. Ya, dilindas lagi. Diberakin kucing lagi. Illal ladzina amanu wa amilus, kecuali tidak Allah jatuhkan manusia ke tempat yang paling hina, kecuali siapa? Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Selesai sampai situ tidak. Illal ladzina amanu wa amilus, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Baginya pahala enggak bakal putus. Saksi orang tua kita. Emang ada anaknya yang lupa kirimin Fatihah? Saya yakin, saya jamin 100%. Gak ada dari keturunan-keturunan yang hadir di sini. Orang tua kita nih yang ada di sini nih di hadapan kita, gak ada yang luput kita kirimin Fatihah, betul? Minimal banget malam Jumat setiap yasinan. Laharati fulan binti fulan, fulan binti fulan. Itu bukti keberkahan mereka. Karena amal soleh mereka yang patut kita ambil contoh. Makanya tadi kata guru kita, kafa bil mauti wa'idu. Betul, dengan kematian seseorang menjadi nasihat buat kita. Bagaimana seseorang itu wafatnya? Apakah wafatnya seseorang itu meninggalkan manfaat? Apakah seseorang wafatnya itu meninggalkan madarat? Saya mau cerita sedikit apa namanya, agak-agak melenceng sedikit. Dulu saya di pondok Al-Masturiyah Sukabumi. Ada santri pindahan. Maaf, bangor. Kan namanya pesantren kan tempat orang menuntut ilmu. Salah nempatin orang di pesantren untuk rehabilitas, salah. Pesantren itu buat nuntut ilmu. Dimasukin tuh orang tuh. Wah, sama santri-santri yang lain dipalak-palakin. Wah, digalakin dah, kalau bahasa zaman sekarang dibully. Nggak lama tuh dia. Ya memang bocah begitu. Beberapa hari nggak kelihatan nih bocah. Orang ini nggak kelihatan. Kita santri yang biasa dibully sama nih orang, girang. Mana nih orang? Wah, kabur nih, nggak betah nih. Girang nih kita. Sebulan kemudian upacara hari Senin. Pimpinan upacaranya begini. Pada para santri sekalian, mari kita bacakan Fatihah buat saudara, buat teman kita, santri kita yang belum berpulang ke rahmatullah. Kita lagi di barisan tuh, nanya-nanya, siapa, gitu, bertanya-tanya. Disebut tuh namanya, yang telah berpulang ke rahmatullah, si Fulan. Itu satu barisan, Pak. Percaya atau tidak percaya? Ngomongnya, alhamdulillah. Sebarisan, apa kiainya nengok? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillah, jangan sampai peninggalnya kita digitukan sama orang. Kita berharap, kita selalu berdoa, Allah mahtatimna bi husnil khatimah. Kita minta supaya akhir hayat kita husnul khatimah. Jadikan orang tua kita nih contoh. Bagaimana kedisiplinan Kong Haji Dul Halim. Wah, saya mah dulu luar biasa sama Kong Haji Dul Halim. Dulu saya pernah nginep di rumah beliau ketika beliau masih ada. Saya masih nyetel TV jam 9. Beliau nyemendusin. Siapa itu? Takut saya, kaget. Katanya Haji Juleha sama rumah, lu sih Tong. Gue bilang lu suruh tidur. Tapi galaknya beliau, masya Allah, dermawannya, gak ada tandingnya. Dulu zaman orang beli permen cepet 3, saya udah dibagi duit sama ngkong 1.000. Lah 1.000 bisa beli apaan dulu? Luar biasa.
Nih kita contoh di beliau-beliau. Kalau saya Munir saya masih ngalamin. Kalau Haji Munir, beliau juga sama galak. Cuma bahayanya naudzubillah. Luar biasa dermawannya. Nih, Ipal juga nih saksinya. Dia pernah sering dibagi. Orang tua dulu tuh. Kita contoh nih mereka supaya kita menjadi atau mendapatkan keberkahan asbab orang tua kita. Ketika kita mendapatkan keberkahan dari orang tua kita sebagai anak keturunannya, jangan lupa kulit. Jangan lupa orang tua. Terus sambung tali silaturahmi. Kalau kata guru kita Al-Mukarram Kiai Muhammad Lutfi ketika mengatakan kalau arisan jangan mikirin duitnya. Kalau mikirin duitnya nggak bakal ketemu. Bayarnya berapa, nguarinnya berapa, masaknya berapa, nggak ketemu. Niatin tali silaturahmi ini, niatin forum silaturahmi ini buat menyambung tali silaturahmi. Betul tadi kata sampaikan guru kita kayak Ustadz Haji Gunawan. Hanya beberapa orang yang saya kenal. Kenapa? Karena jarang ngumpul. Alhamdulillah di keluarga kita ada imam besar, Imam Hanafi. Masya Allah, berkah. Mudah-mudahan ini bukan menjadi awal dan akhir. Mudah-mudahan perkumpulan ini terus supaya kita mendapatkan keberkahan dari orang tua kita. Kalau kita sudah mendapatkan keberkahan dari orang tua kita, insya Allah kita akan kebagian keberkahan. Kalau kita sudah mendapatkan keberkahan, terus ngalir ke anak cucu kita. Falahum ajrun ghairu mamnun. Sebagaimana surah Ad-Din tadi dijelaskan. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahsanil hakimin. Shadaqallahu maulana al-azim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Allahumma wafiq lakum wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasihan kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Burdiansyah atas nasihat-nasihat yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita aplikasikan dan apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat untuk kita dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah acara demi acara dari awal hingga akhir telah usai. Mari sama-sama kita tutup doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Qoblak Akbar. Dari saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada sana sini perkataan perbuatan, mohon diberikan minta maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghufrana ya karim irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ja'alna ya shifaan liman qara wa liman kulit alfa shifa wal afa dawa wal afa barakah wal afa rahmah wassamma ya Tuhan lisanilkan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Pedet. Apa sih pedet? Gue bingung.